विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरिनाथाय सर्वविनाशनाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरिनाथाय सर्वविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम मध्ये विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ तुलामासे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदश्यां द्वादश्याम् उपरि त्रयोदश्यां शुभतिथौ विशेषणः धनत्रयोदशी द्वाराः संजीविनी देवाः अनुग्रहप्राप्ताः अमृतकलकलसेवकारपुण्याभ्याः त्रैलोक्यभोगनाः श्रीमतेः अमृतकलशमहाविष्णूनाः पादारन्तयोगो अस्यतेः संकल्पित प्राकारेण बाबा प्रथमाप सुम्राणाप विराणाप स्वराणाप तावरेवा चन्द्रमेदि देवो सवितोत्पुनात् अक्षत्रेण पवित्रेण वसोति महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। अमृत संजीविनी அப்படிங்கிற பேர் தோற்றத்துக்கு பேர். அதிலே ஒரு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும். அமிர்த சஞ்சீவினி அதாவது எல்லா மருந்துமே ஒரு அமிர்தமா மாறும். விரதவஸ்ததாரம்பம் சிரஞ்சீவி விகரத்கரம் மகாரோகாவிபூதானாம் பயவ்யகுலதாத்மனாம் சர்வாதிவ்யாதிஹரணம் பயன்னாமிருத்யுபோதனம் அல்பமிருத்யுஷ்சாபமிருத்யுः पाठादस्य प्रशस्यति रामपरं परं बाला वृद्धाश्च दारुणा नरा नार्यश्च दुःखिताः भवन्ति सुखिनः पाठदस्य लोके चिरायुषः। नमो नमस्ते अखिल रक्षकाय नमो नमस्ते अखिल रक्षकाय नमो नमस्ते सकलात्रिहरे नमो नमस्ते सकलात्रिहरे नमो नमस्ते विरजुः प्रकाराय नमो नमस्ते विरजुप्रदाय विश्वं संहृतये तदेव निखिलं रूपस्वरूपिणे संहृत्यमृत्युकैकरेः महारिष्टं चरं जीवाय पूजान्ते पुरुषसमीपेदे सुकर्णाय नारायण हरि ओम नमो नारायणाय विष्णु नारायण हरि ओम नमो नारायणाय नारायण हरि नमो नारायणाय विष्णु नारायण हरि नमो नारायणाय नारायण हरि नमो नारायणाय विष्णु नारायण हरि नमो नारायणाय मंदिरे एवं स्वगम भक्त्यान प्रतिपडेति अनले वज्र वैश्वानरयों कवच भवेते दिला प्राणाराज ब्रह्मच्च प्रवेदयानाः वैश्वानराय नमः जापयेदु अग्नये नमः साई विवाहादिकर्मणाः धन्वन्तरमूर्तये स्वाहा धन्वन्तरमूर्तये स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशाय सर्वाभिविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशाय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशाय सर्वाभिविनाशाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशाय सर्वाभिविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशाय सर्वाभिविनाशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे
स्वाहा शरीरे दर्जनि भूते व्याधि प्रस्ते गणे भरे अवृत धारणि दोयं तेजो नारायण हर स्वाहा शरीरे दर्जनि भूते व्याधि प्रस्ते गणे भरे अवृत धारणि दोयं तेजो नारायण हर स्वाहा काले यो वेदानां अवधिसमेत्याः मत्स्यरूप महाविष्णवे स्वाहा स्वरूप महाविष्णवे नमः அடுத்தது கூர்மாவதார பெருமாள் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ये देवानां स्तुतिरतनाः अनन्त रूपा विश्वात्मा विगततमो रजो वीर्या तद्देवां कमलमभू भगीजसुद्धं तं देवं चरणमकं उदोक्यमन्तं ओम कूर्मनारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय नमः நாலு வேதம் முடிச்சு அஞ்சாவது வேதம் ஆயுர்வேதம். இந்த ஆயுள் கரெக்டா இருக்கக்கூடியது வேதமாவே சொல்லியிருந்தான். அப்படி பார்க்கிற போது பொதுவாக என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா இந்த தசாவதாரமே தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனடிக்ஸ் இஸ் கன்னிக்குள்ள வளருது. மத்ஸ்யாவதாரம் மனுஷனுடைய முதல் ஆரம்பமே அந்த பனிக்குடம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த சரீரமே ஒரு ஜலத்துக்குள்ளதான், தண்ணீருக்குள்ளதான். அடுத்தது கூர்மாவதாரம், நல்ல ஒரு அவுட்டர் செக்ஷன். அந்த கூர்மாவதாரம் தான் எந்த ஒரு புதிய ஆனாலும் சரி கூர்மாசனே விநியோகதா, அந்த கூர்மத்து மேல உட்கார்ந்து. அதனாலதான் வடக்கு போக போக எல்லா சுவாமி முன்னாடியும் ஒரு ஆமை வைத்திருப்பார்கள். தியானத்துல இருந்தார். என்னன்னு பார்த்தானா ராமாயணத்துல பார்த்தா ராமன் விக்ராபுரியிலிருந்து வர்றபோது ஒரு தனுசு உடஞ்சு போச்சு, சிவதனுசு. அப்ப இன்னொரு தனுசு இருக்கிறோம் இல்லையா, அந்த தனுசு பரசுராமனுக்கு ராமர் கையில கொடுத்துட்டு அவருடைய சக்தியெல்லாம் கொடுத்து அவர் தியானத்துக்கு போயிட்டார். அந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை சொல்லக்கூடிய கீதா பவன்ல இந்த 9 அவதாரத்தினுடைய பிரார்த்தனையை நம்ம பண்ண போறோம். அதனாலே 2 அவதாரம் முடிஞ்சிருக்கு. 3வது அவதாரம் வராக அவதாரம் சொல்ல போறோம். இந்த வராக அவதாரம் சொல்றோம். யத் பிருத்திவீம் அசுரபயாத் ரசாதரஸ்தாம் உத்தர்த்தும் புரஹ நிகத்கித்யவாசரௌகா வாராகிம் தனம் அவஜத்ரீ நிவாச தம் தேவம் சரணமகம் புஜோத்யனந்தம் கூர்மணோ பராகநாராயணாய ஸ்வாஹா. அடுத்த நாசம் கைரண்யம் புலிசதிடாம் புரா நகாக்ரைஹி வக்ரோத்யஸ்தமனி விதூரதாம் சகாராம் பிரக்லாத பிரியகிரத்ருத்ரசிம்ம ரூபாः ஸ்ரீ நரசிம்மநாராயணாய ஸ்வாஹா. கமண்டலம் கரே விப்ரத்வாரின வாமன ரூபகிருதே தண்டி கிருஷ்ணாஜனதரம் கௌபீரம் பரிதானகம் ஸ்ரீ வாமனநாராயணாய ஸ்வாஹா. யச்சத்ரம் நிசித பரத்வேதான சர்வம் ஜித்வாதக்கதட்சரேன மைத்ரே கிருதத்ரியம் சத்ரே விக்ரம விவைக சம்பதீசா தம் தேவம் சரணமகம் கதோத்யனந்தம் ஸ்நேஹே ராமதேவனாப்தி ஸ்வாஹா. யோ லோகத்ரியவருபம் ஈஸ்வரசுரான அசுரான ஈசானே தசவதனம் ரணே நிகத்தம் ராமோ தாசரதீர்பூததாம் கவித்யா தம் தேவம் சரணமகம் ஸ்ரீராமநாராயணாய ஸ்வாஹா. யத் பிருத்திவீம் அசுரபயாத் பங்குரார்த்தா முட்கர்த்தும் முதல ஹலாயுத்ரோபவா தாகிருத்யாக்கண தர்ஷன தாத்தி தாத்ரவேத்யாஹ ஸ்ரீ வரராமநாராயணாய ஸ்வாஹா. கம்சாதீன் திரிதசரித்ருணாபாசிகீர்ணயாஹ பிருத்திவ்யாம் இஹ யதுநந்தனோ பபூவா பாலாத்ரத்விரிவிரசத்வரோ ஜனேத்ர தம் தேவம் சரணமகம் புதோத்யந்தம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஜநாராயணாய ஸ்வாஹா. 16 தடவை நாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். தத் மகாஜனானா தத்தத் கோத்ரானா தத்தத் நக்ஷத்ர ராசோ ஜாதஸ்யாஹ தத்தத் வர்மணா தத்தத் சர்வணாஹ सर्वे महाजनाः शरीर आरोग्य प्रभो शरीरे जर्जरे गोदे व्याधि प्रस्ते कळे वरे औषधग्रान्यो नारायणो हरे स्वाहा. नारायणाय शरीरे जर्जरे व्याधि प्रस्ते कळे वरे औषधग्रस्ते लो वैद्यो नारायणो हरे स्वाहा. शरीरे जर्जरे गोदे व्याधि प्रस्ते कळे वरे औषधग्रस्ते लो वैद्यो சுவாமிக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி அச்சுதா அனந்த கோவிந்தா. அதை நம்ம இப்போ நம்மளுடைய
உடம்புல உண்டான ரோகங்கள்லாம் நாசமாகட்டும் அப்படின்னு. அச்சுதானந்த கோவிந்த நாம உச்சரணமே सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चार्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चार्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चार्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहं स्वाहा. இப்போ அச்சுதானந்த கோவிந்த சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லியாச்சு, சரீரத்துக்கு தேவையான தர்மந்திர பகவானை காமிச்சாச்சு. இப்போ என்னன்னா கிடைச்சதை சந்தோஷமா நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியாது, சர்வைவல் இல்லையா? அதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு கேட்டானா, அதுக்காகத்தான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை சொல்றானா, பர்ஜனம் பவபீஜானம், இந்த பிறவியில் உண்டான அத்தனை இதே ஆர்ஜனம் கிடைக்குமா என்று சர்வ சம்பதம் எல்லாம் கிடைச்சிருந்த அப்புறம் தர்ஜனம் யமதூதான. தர்ஜனம்னா என்ன? யமதூதர்களை, இப்ப யமதூதர்களை என்று விஷக்கிருமிகள் இன்னைக்கு இந்த தர்மத்தில யமதூதர்கள் விஷக்கிருமி. அப்ப அந்த விஷக்கிருமி எல்லாம் போகணும். யமதூதானா ராம ராம இதி, ராம ராம ராமன்னு 3 தடவை சொன்னாலே போதுமா, அத்தனை பேரும் அந்த கிடைச்ச சம்பத்துக்களை என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆகையினாலே அந்த ராம மந்திரத்தை சொல்லி 3 ஆகும். ஸ்ரீராம ராம ராமே रामे मनोरमे सहस्राम तुल्यं राम नाम वरानमे वर्जनं मम बीजानां मातरं सर्वसंपदां वर्जनं मम धूनानां राम रामे निगतं श्रीराम राम रामे रामे मनोरमे सहस्राम तुल्यं राम नाम वरानमे वर्जनं मम बीजानां मातरं सर्वसंपदां वर्जनं मम धूनानां राम रामे निगतं श्रीराम रामे रामे मनोरमे सहस्राम तुल्यं राम नाम वरानमे नमः गोदंड हस्ताय संगीत ज्ञानकराय च पंडिताग्रे नित्याय राम भयनिवारणाय स्वाहा श्रीराम रामे मनोरमे सहस्राम तुल्यं राम नाम वरानमे नमः गोदंड हस्ताय संगीत ज्ञानकराय च पंडिताग्रे नित्याय राम भयनिवारणाय स्वाहा रामे मनोरमे सहस्राम तुल्यं राम नाम वरानमे नमः गोदंड हस्ताय संगीत ज्ञानकराय च पंडिताग्रे नित्याय राम भयनिवारणाय स्वाहा सहस्राम तुल्यं राम नाम वरानमे शन्नो मित्रश्वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शनैतो ब्रह्मेण प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं प्रथमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मा सर्वमेवाप्नोति अथो यद्वैवोर्नाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते देवदेवोत्तमाय देवता सार्वभौमाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय वन्द्यपरायणाय वन्द्यब्रह्मस्वरूपिणे तन्मन्त्रि महाविष्णवे नमो नमः एते नन्दाक्षरकुमलताम्बूलदयिताय महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वायुञ्जे सप्तयोगिरामृणस्वाकृतेन स्वाहा प्रये सप्तवदयिदं नमः महाविष्णवे नमः पुनः पूजां करिष्ये ओम वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः स्वरूपिणे नमः ओम भवे नमः मकरवाहनाय नमः दित्सराय नमः वेदाय नमः पद्मनाभाय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः प्रसन्नाय नमः रुद्राय नमः दोषोत्तमाय नमः दोक्षिताय नमः सुप्रेताय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्री महाविष्णवे नमः ओम दशांगकुलं दोहं सुगन्धं सुमनोहरं आत्रे सर्वदेवानां धूमोऽयं प्रदेवो महाराज
मंगल प्राप्त्यर्थं कर्पूर यमयामि ज्योतिरक्षां धारयामि मज्जमिदं वाजेन सहरेण रक्षा श्रीरामं विष्णु पुष्पवान् विदावान् पशुमान् भवति एवं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मे राजतनं वेद वायुर्वा अपामायतनम् यो वायो राजतनं वेद आपो वै वायो राजतनम् एवं वेद आपो वा अवश्यतपद आयतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमसायतनं वेद आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्र इव தன்வந்திரி மகா யோகத்தில் பல நிறம் கண்டேன் திருமாலவன் வடிவம் அதில் கண்டேன் आयतनवान् भवति नक्षत्र इव आपो वै नक्षत्राणामायतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति मध्यस्य अपामायतनम् राजाय प्रदक्षिणाय यं वै मेधामान् कामकामाय कामेश्वरो वै कुबेराय वै श्रवणाय पंचपुरुषोत्तमाय दुःखं कृत्वा प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिण नमस्कारात् समर्पयामि समस्तोपचारात् समर्पयामि सपरिवारः आरोग्यश्रेष्ठे धर्मविहारितस्ते रामो ब्रह्मात्मनस्तु योनादेकं सर्वं सुखमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्ण 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 आराधितं मंत्रदेवता भाधुमाईश्वरो गिमारीधाक्षोभामहीयते भाग्यं नरं वशुपुत्रदारु कनतं वत्सरं दीर्घमायु योऽसि आयुत्सम्भूतं भोगानि रोचन रोचमान शोभमान कल्याणाराध्यवतानां प्रसादे सम्भोदं भोदां जितायस्पुरेन्द्रिये प्रतिष्ठते கோவிந்தம் பரமானந்தம் மங்களாசாசனபரைர் மதாசாஜ புரோதமை சர்வை சர்வபூதை நாராயண சத்ருசாயாஸ்து மங்களம். நம்ம கலியுகத்திலே நம்ம ஹிந்து தர்மத்தில் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாமே நம்மால் ஆகிறது. அப்படி எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே பகவானால் ஆகிறது. இதுதான் வைஷ்ணவம். எதுவுமே நான் இல்லை, எல்லாமே அவன் செயலால் நடக்கிறது. இந்த எண்ணம் இருந்தால் அது எத்தனாவது டிகிரி இருக்கோ அதனுடைய nth டிகிரி தான் பக்தி. அந்த டிகிரியை பொறுத்து நாம் செய்யக்கூடிய வைபவங்களை கைங்கரியம் அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்படிப்பட்ட கைங்கரியம் பகவானுக்கு இன்னைக்கு நம்ம சென்னையில் கீதா பவன் மூலமாக அமிர்த கலச சஞ்சீவ தன்வந்திர மூர்த்தியை இன்னைக்கு பிம்பமாக ஆராதனை பண்ணி சென்ற வருடத்திலிருந்து அந்த மூன்றாவது வருடம், இந்த மூன்றாவது வருடத்திலே லோகக்ஷேமார்த்தமாக நம்ம பகுதி இந்த இப்போவே மழை பெஞ்சுன்னு இருக்கு. இந்த தன்வந்திர மூர்த்தி கையில் ஒரு கையில் கலசம் இருக்கும், அது அமிர்த கலசம். இன்னொரு கையில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வைரஸ். ஸோ மைக்ரோ வைரஸுக்கு மருந்து எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அமிர்த கலசம், அமிர்தம். இந்த அமிர்தம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, சுக்குக்கு மிஞ்சிய மருந்து கிடையாது. அந்த சுக்குனுடைய காண்டக்ட்டு வால்மிளகு தக்கோலம் இது சேர்ந்து பொடி சேர்த்து அந்த மருந்தை இன்னைக்கு எல்லாரும் தீபாவளி
பக்ஷணம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மருந்து தான் முதல்ல சாப்பிடும். இந்த தன்வந்திரி ஹோமங்கிறது தன் திரையோதசி அப்படின்னு பேர். அந்த தன் திரையோதசி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, புராணத்தின்படி பார்த்தா ராமாயணத்திலே ராவணன் சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு ராமச்சந்திரமூர்த்தி அயோத்திக்கு என்ட்ராரார். அந்த என்ட்ரு ஆகும்போது என்னன்னா அனைத்து விதமான நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போயிடுது. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம உடம்புல உண்டான நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் போயிடுது. இது ராமனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நான் முதல்ல கோமத்தில் சொன்ன மாதிரி நீர் வாழ்வன, நீர் நிலம் வாழ்வன, அப்புறம் பூமியில் தோண்டி வாழ்வன, அப்புறம் மிருகம் பாதி மனிதன் பாதி, அப்புறம் பூரணமான மனிதன் ஆனால் கொஞ்சம் கோபம், பூரணமான மனிதன் கோபத்தை முடிச்சுட்டு மனிதன். அப்போ மனிதனாக இருந்து நமக்கு சகலமும் பண்ணது என்னன்னா அர்ச்சாவதாரம் ராமச்சந்திரமூர்த்தி. ஆகையினாலே அதனால தான் இந்த ராமனுக்கு மந்திரம் தான் பர்ஜனம் பவபீஜானாம் ஆர்ஜனம் சர்வதம்பதாம் தர்ஜனம் யமதூதானாம் ராம ராம இதி. ராம ராம ராமன்னு சொன்னாலே சுகமாக இருக்கலாம். இதைத்தான் நம்மளுடைய விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. அச்சுதா அனந்தா கோவிந்தா நாம உச்சரண வேடுகா நஸ்யந்தி சகலாரம். அடுத்து சொல்றா சரீரே ஜர்ஜரி சஸ்தே வியாதிகஸ்தே கலேவரே ஔஷதம் ஜெகதசேது வைத்தியோ நாராயணோபரி. நாராயணனுக்கு மிஞ்சின ஒரு மருந்தே இல்லை. அதனாலே இன்னைக்கு நாம கீதாபவன் செக்ரட்டரி அவர்களுடைய ஆக்கை, அத்தனை பிரதிநிதிகள், அத்தனை தர்மகர்த்தாக்கள், அத்தனை ட்ரஸ்டிகளை எல்லாரும் சேர்ந்து, பக்த ஜனங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து இன்னைக்கு அந்த தன்வந்திர மகா கோபத்தை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு. இது எல்லாத்துக்குமே நம்முடைய இந்த பூலோகம் சேமத்துக்காக பண்றது. கலைச்சல் சொல்ற மாதிரி உண்மைதான். லோகக்ஷேமாத்தான் இல்ல, லோகாசமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து. அஜாகரம் அப்படிங்கிற அந்த மருந்துல ஔஷத சக்கரநாராயண மந்திரம் அப்படின்னு நாராயண உபனிஷத்து. இந்த மகாநாராயண உபனிஷத்துல எல்லா மந்திரங்களும் அந்த மகா நாராயண உபனிஷத்துலையும் அதை சொல்லும் போது வேதியர்கள் தன்வந்திரி மந்திரத்தை சொல்லி ஆகூதி கொடுக்கப்பட்டு ஔஷதம் ஜெகதத் சேது வைத்தியோ நாராயணோ ஹரி. அத்தனை பேருக்கும் இந்த நாராயண மந்திரத்தை மருந்து மூலமா நம்ம உடம்புல ஏற்றி இந்த சரீரம் வியாதி இல்லாத சரீரமாக ஆக்கிறதுக்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணியிருந்துக்கா. நம்முடைய கீதா பவனை சேர்ந்த பக்தர்கள் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் இன்னைக்கு எல்லா பலனும் ஔஷத சக்கரநாராயண அருளை கிடைக்கணும்னு நம்முடைய செக்ரட்டரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். அதுபோலவே பகவான் அத்தனை பேரையும் ஆரோக்கியமா வச்சிருக்கணும்னு பிரார்த்திப்போம். அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். தீபாவளி இன்னைக்கு நிறைய தீபத்தை இன்னையிலேருந்து 5 நாள் தீபம் ஏற்றுக்கோம். 5 நாள் தீபம் மிக சிறந்த விசேஷம். ஏன்னா 5 நாள் தான் தீபாவளியுடைய கொண்டாட்டம். அத்தனை பேரும் சுகமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவனோ. நிறைய தர்மம் நடக்கட்டும். தர்மோ சதி ரட்சிதாக. இன்னைக்கு இந்த தன்வந்திரி ஹோமம் பகவானுடைய ஆக்ஞையில் பகவான் நடத்தினான்னு தான் சொல்லணும். அவன் நடத்திக்கிறதுக்கு கருவியா எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை பகவான் கொடுத்துருக்கா. என்னுடைய பேர் நெல்லை வெங்கடேஸ்வர பாகவதர்னு பேர். திருநெல்வேலியிலிருந்து கடந்த படிச்சுட்டு சென்னைக்கு வேலைக்கு தான் வந்தேன். ஆனால் பகவான் எனக்கு இந்த மாதிரி தர்ம கைங்கரியத்தை நியாயமாக நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கான். நம்ம கீதா பவன் சார்பில் அவளுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு பகவானுடைய கிருப்பையினாலே அந்த தைத்திரிய மந்திரகம் ஆரண்யக்கம் மகாநாராயண உபனிஷத் பிரகாரம் இந்த வைபவத்தை பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாரும் சௌரியமாக இருக்கணும், மக்கள் எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே श्री महाविष्णवे स्वाहा स्वाहा।